Hello students, welcome to this class of the physics. Last time we have studied the Young's modulus and modulus of rigidity. We know that there are three modulus of elasticity. Modulus of elasticity is nothing but the ratio of stress to the strain. Okay, na? So first modulus of elasticity was the Young's modulus. Okay, first modulus of elasticity was the Young's modulus. Second modulus of elasticity was the modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Okay, so modulus of Young's modulus is denoted by letter Y and modulus of rigidity is denoted by letter eta. हे दोन्ही मॉड्युलस जे आहे ते आपण इन डिटेल नीट जेई ऍडव्हान्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण सगळं स्टडी केलेलं आहे. नाउ द थर्ड मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, and third modulus of elasticity is called as bulk modulus. Okay, bulk modulus. So once again, listen carefully. What is the modulus of elasticity? It is the ratio of stress to the strain. Correct, na? Modulus of elasticity is the ratio of stress to the strain. What is the Young's modulus? It is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. And next is the modulus of rigidity. Modulus of rigidity means it is the ratio of shear stress to the shear strain. Similarly, bulk modulus म्हणजे काय येणार आहे? Bulk modulus is the ratio of volume stress to the volume strain. Okay, so this is the definition. Bulk modulus is defined as the ratio of, it is the ratio of volume stress to volume strain. Okay, bulk modulus is defined as the ratio of volume stress to the volume strain. Okay, so therefore this bulk modulus is denoted by letter capital K. bulk modulus आपण K letter ने denote करतो. Okay, so bulk modulus चा फॉर्म्युला काय येणार बघा? It is a simple, very simple concept. Bulk modulus is the ratio of volume stress, okay, volume stress to the volume strain. Okay, it is the ratio of volume stress to the volume strain. Okay, आता ऑलरेडी व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे काय, व्हॉल्यूम स्ट्रेन म्हणजे काय हे ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. ओके, त्याचे फॉर्म्युले लिहितो. ओके, बट व्हॉल्यूम स्ट्रेस, what was the formula for volume stress? Volume stress is nothing but change in pressure applied on the object. Change in pressure is nothing but the volume stress. Okay, that is denoted by delta P. Okay, it can be denoted by delta P or it can also be denoted by dP. डेल्टा पी न पण डिनोट करू शकतो किंवा डीपी न देखील आपण चेंज इन प्रेशरला डिनोट करू शकतो. नेक्स्ट, we have studied the change in we have studied the volume strain also. Okay, volume strain, and volume strain is the ratio of change in volume to the original volume. Correct, na? So we can write here delta V divided by V, that is change in volume upon original volume. In other words, we can also write this dV by V. Okay, delta means change, dV means also change. Okay, so therefore formula for bulk modulus will be like this. Now formula for the bulk modulus, therefore bulk modulus K is equal to volume stress is nothing but delta P divided by volume strain is nothing but delta V divided by V. Okay, otherwise in terms of D we can write like this, dP divided by dV by V. In this way also we can write. So therefore bulk modulus is given by these two formulae. Okay, both are the same formulae, that is V into delta P divided by delta V. Okay, V is taken to the numerator. The capital V आहे ना ते numerator ला जाणार आहे. V into delta P divided by delta V, that is the bulk modulus. Or
It can also be written like this. It is K is equal to phi into dP by dV. K is equal to phi into dP by dV. So these are the formulae for the bulk modulus. Okay, very simple concept. Now this bulk modulus is related to the change in volume. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचं ज्यावेळी चेंज इन व्हॉल्यूम होतंय ना, त्याच वेळी त्याला काय असतो, बल्क मॉड्युलस असतो. Now this bulk modulus is defined by, bulk modulus कोणी डिफाइन केलेला आहे बघा. Bulk modulus is defined by Maxwell. Okay, काही वेळेला हा MCQ मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. Who has discovered or who has defined the bulk modulus? तर त्याचं करेक्ट आन्सर येणार आहे मॅक्सवेल. आता व्हॉल्यूम ही जी प्रॉपर्टी आहे ती सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस तिघांना पण असते. ओके, चेंज इन प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर चेंज इन व्हॉल्यूम सॉलिडचं पण होऊ शकतं, लिक्विडचं पण होऊ शकतं आणि गॅसेसचं पण होऊ शकतो. So therefore bulk modulus is the property of the solid, liquid and gases. Means all the three states have this property of bulk modulus, because already I have told you that Young's modulus is only property of solids. Modulus of rigidity is also only property of the solids. Okay, Young's modulus is not for liquid and gases. Similarly, modulus of rigidity is also not for liquid and gases. Correct ना? म्हणजे यंग्स मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जे आहेत त्या फक्त आणि फक्त सॉलिडच्या प्रॉपर्टी आहेत. लिक्विड आणि गॅसेसला मी पुन्हा एकदा सांगतोय, लिक्विड आणि गॅसेसला यंग्स मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी नसतो, 0 असतो. ठीक आहे. But this bulk modulus is the property of all the three states, solid, liquid and gases, and therefore there is a certain bulk modulus for the solid, certain bulk modulus for the liquid and certain bulk modulus for the gases. Okay, it is property of solid, liquid and gases. Means all the three states of the matter can possess the bulk modulus. Okay, it is the property of solid, liquid and gases. Okay, so this is the concept of bulk modulus. So once again, see the formula for the bulk modulus. It is phi delta P by delta phi. This is the first formula. Or second is K is equal to phi dP by dV. Okay, so these are the two formulae for the bulk modulus. These two formulae are very important formulae. Okay, आता हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यासाठी असा पण तुम्ही लिहू शकताय, दॅट इज डेल्टा P डिवायडेड बाय K is equal to delta phi divided by phi. In this form also you can remember this formula. So change in pressure upon bulk modulus is equal to delta phi by phi. सगळ्या टर्म्स जर रिअरेंज केल्या म्हणजे डेल्टा phi by phi LHS ला नेलं तर काय होणार आहे, डेल्टा P by K येणार ना. So in this way also you can remember this formula. Delta phi by phi is equal to delta P by K असतं. Delta phi by phi is equal to delta P by K. Okay. Next concept that we are going to study is the compressibility. Okay, so this compressibility is denoted by letter C. Compressibility. Now, what is the definition of compressibility? Compressibility is the reciprocal of the bulk modulus. Okay, compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus. Compressibility is defined as the reciprocal of the bulk modulus. So compressibility C is equal to 1 by bulk modulus. Okay,
तर या पद्धतीने ही कॉम्प्रेसिबिलिटीची डेफिनेशन आहे. व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल. जसं बल्क मॉड्युलस सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसला असतो, तसं कॉम्प्रेसिबिलिटी देखील सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसला असते. ठीक आहे. जेवढा बल्क मॉड्युलस जास्त असणार आहे तेवढं त्याची कॉम्प्रेसिबिलिटी काय असणार आहे, कमी असणार आहे. बिकॉज मोर द बल्क मॉड्युलस इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस. म्हणजे बल्क मॉड्युलस जेवढा जास्त असेल तेवढं त्या सबस्टन्सला आपण इझिली कॉम्प्रेस करू शकणार नाही. बल्क मॉड्युलस जर खूप कमी असेल ना तर त्याला आपण इझिली कॉम्प्रेस करू शकणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता समजा असा क्वेश्चन विचारला, बल्क मॉड्युलस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल सबस्टन्स, बल्क मॉड्युलस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल सबस्टन्स किती येणार आहे? बल्क मॉड्युलस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल सबस्टन्स येणार आहे इन्फिनिटी. कारण लक्षात घ्या, इनकॉम्प्रेसिबल म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम होणारच नाही. कितीही प्रेशर अप्लाय केलं तर चेंज इन व्हॉल्यूम होणार नाहीये, त्याला म्हणणार आपण इनकॉम्प्रेसिबल. सो व्हेन, हे बघा केचा फॉर्म्युला काय आहे, हिअर यू कॅन सी द फॉर्म्युला, के इज इक्वल टू व्ही डेल्टा पी बाय डेल्टा व्ही. जर हे डेल्टा व्ही 0 झालं, if there is no change in volume, that is delta v is equal to 0, anything divided by 0 is equal to infinity na. So bulk modulus of incompressible substance is equal to infinity, हे लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये बल्क मॉड्युलसचा व्हॅल्यू जर बघितली तर बल्क मॉड्युलस फॉर द सॉलिड इज मॅक्सिमम, ओके, देन इट इज फॉर लिक्विड अँड बल्क मॉड्युलस इज मिनिमम फॉर द गॅसेस, हे लक्षात ठेवा. बल्क मॉड्युलस इज मिनिमम फॉर गॅसेस. इनकॉम्प्रेसिबल सबस्टन्सचा बल्क मॉड्युलस इन्फिनिटी असतो. आता असं इनकॉम्प्रेसिबल सबस्टन्स असं कुठलंच नसतं. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस त्यांच्यावर प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर कमी जास्त प्रमाणात का असेना पण त्यांच्यामध्ये कॉम्प्रेशन क्रिएट होत आहे. ओके, परंतु सॉलिड जे आहेत ते इझिली कॉम्प्रेस होत नाहीयेत. ओके, त्याच्यामुळं सॉलिडचा बल्क मॉड्युलस सगळ्यात जास्त असतो, लिक्विडचा त्याच्यापेक्षा कमी आणि गॅसेस इझिली कॉम्प्रेस होऊ शकतात. सो गॅसेसचा बल्क मॉड्युलस काय असतो, कमी असतो. सगळ्यात कमी गॅसेसचा बल्क मॉड्युलस. तर कॉम्प्रेसिबिलिटी डेफिनेशन काय आहे? कॉम्प्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्युलस. सी इज इक्वल टू 1/k. ओके, याचा मिनिंग काय होतो? मोर द बल्क मॉड्युलस, ओके, लेस इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी. म्हणजे बल्क मॉड्युलस जास्त असेल तर त्याला आपण इझिली कॉम्प्रेस करू शकत नाही. ओके, दॅट इज व्हेन बल्क मॉड्युलस इज मोर, bulk modulus is more, substance cannot be compressed easily. Okay, let's see the SI unit of the bulk modulus, compressibility. SI unit of the compressibility. SI unit of compressibility काय येणार बघा, C is equal to 1 divided by bulk modulus चा SI unit आपल्याला माहित आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, बरोबर ना. बल्क मॉड्युलसचा म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचा युनिट ना. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचा युनिट ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे. ओके, युनिट ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. So compressibility is equal to 1 by Newton per meter square. So therefore SI unit will be meter square per Newton. So this will be the SI unit of the compressibility. Okay. आता आपल्याला बघायचं आहे डेन्सिटी कॅल्क्युलेशन ड्यू टू चेंज इन प्रेशर. कॅल्क्युलेशन ऑफ डेन्सिटी किंवा व्हेरिएशन ऑफ डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर बघायचं. Variation of density of substance upon change in pressure. कारण डेन्सिटी कॅल्क्युलेशनचे देखील काही क्वेश्चन्स आहेत. तर याच्यामध्ये लक्षात घ्या, सपोज हा एक सबस्टन्स आहे, क्युबिकल सबस्टन्स लाईक दिस. ओके, तर याची सुरुवातीला डेन्सिटी काहीतरी रो असणार आहे. सुरुवातीला डेन्सिटी काहीतरी रो असणार आहे. आता ऑल साइडनं आपण काय केलं, प्रेशर अप्लाय केलं तर काय होणार आहे, हा कॉम्प्रेस होणार. फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इक्वल प्रेशर इज अप्लाइड.
ऑल डायरेक्शन इक्वल प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होणार आहे, हा कॉम्प्रेस होणार. कॉम्प्रेस होणार म्हणजे काय, याचं व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार आहे आणि व्हॉल्यूम ज्यावेळी डिक्रीज होतं ना त्यावेळी डेन्सिटी काय होते, वाढते. तर आपल्याला हे माहिती पाहिजे, डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम असतं. ओके, वी नो दिस फॉर्म्युला. डेन्सिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर रो. याला काय म्हणायचं, दिस इज द लेटर रो. डेन्सिटी इज डिनोटेड बाय लेटर रो अँड डेन्सिटी इज गिवन बाय फॉर्म्युला दॅट इज मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. आता एखाद्या सबस्टन्सला कॉम्प्रेस केलं काय किंवा एक्सपांड केलं काय, त्याचं मास तर चेंज होणार नाही ना. ओके, एखादा सबस्टन्स आपण काय केला, कॉम्प्रेस करा, नाहीतर एक्सपांड करा, नाहीतर स्ट्रेच करा, नाहीतर आणखी काहीही करा, त्याचा शेप चेंज करा, मास त्याचं चेंज होणार नाही. कारण त्याच्यातला मास आपण कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन, इलॉंगेशन मध्ये आपण त्याच्यातला मास काढून घेत नाही किंवा मास ऍड करत नाही. सो मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो ऍज हिअर मास इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. मास इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट अँड देअरफॉर डेन्सिटी इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू काय होणार आहे, व्हॉल्यूम येणार आहे. Density is inversely proportional to the volume. Okay. So therefore, if rho is the original density, rho काय असेल, ओरिजिनल डेन्सिटी असेल. rho समजा सबस्टन्सची ओरिजिनल डेन्सिटी असेल and rho dash is the new density असेल. Rho dash is the new density when pressure delta P is applied. आणि प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होणार बघा, प्रेशर सगळ्या साईडने इक्वली अप्लाय केलं तर काय होणार आहे, व्हॉल्यूम कमी होणार आणि व्हॉल्यूम कमी केलं की डेन्सिटी काय होणार आहे, त्याची वाढणार आहे. बरोबर आहे ना. म्हणजे सुरुवातीला डेन्सिटी रो असेल तर नंतर डेन्सिटी रो डॅश होणार आहे आणि नंतरची डेन्सिटी काय असणार आहे, मोर दॅन इनिशियल डेन्सिटी असणार आहे. ओके, फायनल डेन्सिटी विल बी मोर दॅन इनिशियल डेन्सिटी. वाय, कारण प्रेशर सगळ्या साईडने इक्वली लावलं की त्याचं व्हॉल्यूम कमी होणार. डेन्सिटी व्हॉल्यूम इनव्हर्सली रिलेटेड आहे. व्हॉल्यूम कमी झालं की डेन्सिटी वाढते, लक्षात ठेवा. when volume decreases density increases. तर इथे डेन्सिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. आता हे आपण कसं लिहू शकतो बघा, therefore rho dash divided by rho, रेशो लिहूया. आता बघा, रो आणि फी मध्ये म्हणजे डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम मध्ये रिलेशन कसं आहे, इनव्हर्स रिलेशन आहे. रो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम ना. सो रो डॅश बाय रो इज इक्वल टू काय लिहिणार आहे आपण, फी बाय फी डॅश लिहिणार. बरोबर आहे ना, फी बाय फी डॅश, करेक्ट ना. रो डॅश बाय रो इज इक्वल टू फी बाय फी डॅश. हे बघा, पुन्हा एकदा हे मी रिपीट करतो. डेन्सिटी इज नथिंग बट असतं मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. नाउ मास इज अ कॉन्स्टंट आणि मास कॉन्स्टंट असल्यामुळे काय होणार आहे, डेन्सिटी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम किंवा डेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v. कारण तुम्हाला माहिती आहे, कॉन्स्टंट काढून टाकला की इक्वॅलिटीचं साइन मध्ये कसं करावं लागतं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन टाकावं लागतं. अँड देअरफॉर इथं आपण लिहू शकतो की न्यू डेन्सिटी सपोज रो डॅश असेल आणि ओरिजिनल डेन्सिटी रो असेल तर रो डॅश बाय रो इनव्हर्स असल्यामुळे काय लिहिणार आहे, फी बाय फी डॅश लिहिणार. रेशो कसा लिहायचा आपण ते बघितलंय. रो डॅश बाय रो इज इक्वल टू फी बाय व्ही डॅश. ओके, सो देअरफॉर रो डॅश बाय रो इज इक्वल रो डॅश बाय रो इज इक्वल टू ओरिजिनल व्हॉल्यूम सपोज फी असेल तर फायनल व्हॉल्यूम काय होणार आहे, फी मायनस डेल्टा व्ही होणार आहे फायनल व्हॉल्यूम, दॅट इज फी डॅश. फी डॅश म्हणजे काय येणार आहे, फी मायनस डेल्टा फी येणार ना. बरोबर आहे का. कारण प्रेशर वाढवलं तर व्हॉल्यूम काय होणार आहे, कमी होणार त्याचं. सपोज डेल्टा व्ही न कमी होत असेल व्हॉल्यूम. ओके, आता इथं काय करतो, डिनॉमिनेटरला फी कॉमन काढतो. डिनॉमिनेटरला फी कॉमन काढल्यावर काय होणार बघा, न्यूमरेटरला फी ऍज इट इज, डिनॉमिनेटरला फी जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेटमध्ये राहणार आहे 1 मायनस डेल्टा व्ही बाय व्ही राहणार आहे. ओके, डिनॉमिनेटरला फी कॉमन काढलेला आहे मी. ओके, फी आता कॅन्सल होईल. ओके, ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार, 1 मायनस डेल्टा व्ही बाय व्ही राहणार. सो हिअर फी अँड फी गेट कॅन्सल. देअरफॉर रो डॅश डिवायडेड बाय रोचा आपला फॉर्म्युला येणार आहे 1/1 मायनस डेल्टा व्ही डिवायडेड बाय व्ही येणार. करेक्ट ना. नो, डेल्टा व्ही बाय व्हीचा फॉर्म्युला मी सांगितलंय ना, डेल्टा व्ही बाय व्ही इज इक्वल टू असतं चेंज इन प्रेशर डिवायडेड बाय बल्क मॉड्युलस डेल्टा पी बाय के. हा एक खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे बघा, हा कधीच विसरायचा नाही. डेल्टा व्ही बाय व्ही इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के येतं. सो देअरफॉर
न्यू डेन्सिटी रो डॅश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेन्सिटी रो इज इक्वल टू येणार आहे 1/1 मायनस change in pressure divided by the bulk modulus. Okay, so this is the final formula. किंवा हा फायनल फॉर्म्युला म्हणण्यापेक्षा काय करूया, रोला RHS ला घेऊया, म्हणजे न्यू डेन्सिटी रो डॅश इज इक्वल टू न्यू डेन्सिटी रो डॅश इज इक्वल टू ओरिजिनल डेन्सिटी रो डिवाइडेड बाय 1 मायनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय काय येणार आहे के. ओके, तर हा जो फॉर्म्युला आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बघा, एखाद्या सबस्टन्सचं क्वेश्चन कसा असतो याच्यावर, एखाद्या सबस्टन्सचा ओके बल्क मॉड्युलस के आहे, सपोज बल्क मॉड्युलस एखाद्या सबस्टन्सचा के आहे आणि त्याच्यावर आपण डेल्टा पी एवढं प्रेशर अप्लाय केलं, बाहेरून एक्सटर्नली डेल्टा पी एवढं प्रेशर अप्लाय केलं, तर फायनल डेन्सिटी किती येणार, तर ओरिजिनल डेन्सिटी तुम्हाला दिलेली असणार आहे आणि फायनल डेन्सिटी काय येणार आहे, तर ओरिजिनल डेन्सिटी डिवाइडेड बाय 1 मायनस डेल्टा पी बाय के. हा फॉर्म्युला पाठ करावा लागेल. ओके, हा एक फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या. हा फॉर्म्युला एक पाठ करायचा आणि हा एक फॉर्म्युला. आता इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी हा फॉर्म्युला जर लिहायचा झाला, हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी कसा येणार बघा, रो डॅश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 मायनस 1 by k means compressibility ना, 1 by bulk modulus means compressibility, so 1 by k is replaced by compressibility into delta p. So in terms of compressibility final density can also be written like this. Okay, so in this way जेव्हा जेव्हा आपण एखाद्या सबस्टन्सवरचं प्रेशर वाढवतोय त्यावेळी त्या प्रेशरमुळे काय होणार, त्या सबस्टन्सचं कॉम्प्रेशन होणार आणि त्या सबस्टन्सचं कॉम्प्रेशन होणार म्हणजे काय होणार, त्याचं व्हॉल्यूम कमी होणार आणि व्हॉल्यूम कमी झालं की त्याची काय होते, डेन्सिटी वाढते. कारण डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम हे इनव्हर्सली प्रपोर्शन आहे, लक्षात येत आहे. त्याच्यामुळं व्हॉल्यूम कमी झालं की डेन्सिटी वाढणार आहे आणि फायनल डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय येतो बघा, final density rho dash is equal to rho divided by, where rho is the original density before application of the pressure, rho divided by 1 minus delta p by k. Okay, where delta p is the applied pressure, k is the bulk modulus, and in terms of compressibility rho dash is equal to rho upon 1 minus compressibility into change in pressure, that is delta p. Okay, ओके, म्हणजे फॉर्म्युला बघा, फायनल डेन्सिटी रो डॅश इज इक्वल टू ओरिजिनल डेन्सिटी रो डिवाइडेड बाय 1 मायनस डेल्टा पी बाय के. बरोबर आहे ना, डेल्टा पी म्हणजे चेंज इन प्रेशर, के म्हणजे बल्क मॉड्युलस. आता बघा 1 बाय बल्क मॉड्युलस, 1 बाय बल्क मॉड्युलस म्हणजे सी असतं, माहिती आहे ना, सी म्हणजे कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे, लक्षात घ्या. इट इज नॉट एनी कॉन्स्टंट. हे ऑलरेडी आताच आपण स्टडी केलं की 1 बाय बल्क मॉड्युलस इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी. तिथलं 1 बाय के जे आहे ना ते रिप्लेस केलंय. 1 बाय के च्या ठिकाणी जर सी ठेवलं तर काय होणार आहे, 1 मायनस 1 by k means c and delta p as it is. Okay, आता बल्क मॉड्युलसशी रिलेटेड आपण काय काय फॉर्म्युले केले हे ते बघा जरा, ते फॉर्म्युले पाठ करायचे आहेत तुम्हाला. फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर द बल्क मॉड्युलस इज द वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. फर्स्ट फॉर्म्युला वॉज द वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. ओके, याच्यामध्ये व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन जर प्लेस केलं तर बल्क मॉड्युलसचा फॉर्म्युला काय येतो, के इज इक्वल टू phi delta p divided by delta phi, or it is phi dp by dv. So this is the formula for the bulk modulus. Okay, so this formula can also be remembered like this: change in pressure divided by bulk modulus, okay, is always equal to काय होणार आहे, that is delta phi divided by phi येणार आहे. या पद्धतीने देखील हा फॉर्म्युला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवा. ओके, कारण बघा डेल्टा फी LHS ला नेला, फी पण LHS ला नेला तर काय होणार आहे, डेल्टा फी बाय फी या फॉर्म्युलावरूनच आलेला आहे. डेल्टा फी बाय फी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय काय होणार आहे, के होणार आहे. सो डेल्टा फी बाय फी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के असतं. डेल्टा फी बाय फी म्हणजेच काय आहे, व्हॉल्यूम स्ट्रेन आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव स्टडीड द फॉर्म्युला फॉर द कॉम्प्रेसिबिलिटी. Compressibility is nothing but 1 divided by the bulk modulus. And after this we have studied the variation of density. In case of variation of density, final density rho dash is equal to original density rho divided by 1 minus delta p divided by k.
So this is the first formula, and second formula is rho dash is equal to rho divided by 1 minus compressibility into change in pressure delta P. Okay. So related to bulk modulus, these are the number of formulae: 1, 2, 3, 4, 5, and this one more 6. These 6 formulae are very important. Now let's solve some problem related to this. How much should be the pressure on a liter of water? Okay, liter of water means volume is given. Okay, so volume is given as 1 liter. Now you should know the conversion factor between liter and meter cube. 1 liter is nothing but 1 into 10 raised to minus 3 meter cube. हा कन्वर्जन फॅक्टर लक्षात ठेवायचा आहे. लिटरचं मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्जन करायला 10 raised to minus 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. हाऊ मच शुड बी द प्रेशर, म्हणजे डेल्टा पी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हाऊ मच बी शुड बी द प्रेशर ऑन ए लिटर ऑफ वॉटर शुड बी water to be changed to compress it by 0.1%. means delta phi by phi is given. एवढ्या अमाऊंट याला कॉम्प्रेस करायचं आहे. म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम जर 100 असेल, 100% असेल इनिशियल व्हॉल्यूम, तर कितीनं चेंज करायचं आहे? फी मीन्स ओरिजिनल व्हॉल्यूम, डेल्टा फी मीन्स चेंज इन व्हॉल्यूम. चेंज इन व्हॉल्यूम काय करायचं आहे? 0.10% करायचं आहे. लक्षात आलं का? म्हणजे पर्सेंटेज इन्फॉर्मेशन असेल तर हे असं थिंक करायचं आहे. ओरिजिनल व्हॉल्यूम 100 असेल तर चेंज इन व्हॉल्यूम होणार आहे 0.10. द बल्क मॉड्युलस इज ऑल्सो गिवन हियर. Bulk modulus is given as 2.2 into 10 raised to 9 Pascal. So delta P is to be calculated. Now you should know this formula, that is delta P divided by K is nothing but delta phi divided by V. Okay. This is the most suitable formula to use. Delta P by K is equal to delta P by V. So delta P is only to be calculated. So delta phi divided by phi into काय होणार आहे? K होणार आहे. K ला फक्त RHS ला घेतलेला आहे. So delta phi divided by phi is already given 0.1 divided by 100 into K is nothing but 2.2 into 10 raised to 9. Okay. आता हे पॉवर मध्ये सगळं लिहूया. 0.1 means 10 raised to minus 1. हे माहिती पाहिजे तुम्हाला. 0.1 means 10 raised to minus 1. 100 means 10 raised to 2 असतं. Into 2.2 into 10 raised to 9. So therefore final answer for delta P will be 2.2 will remain as it is into power of 10 will be. बघा न्यूमरेटरला 10 raised to minus 1 into 10 raised to 9 आहे. म्हणजे ते किती होणार? 10 raised to 8 होणार ना. 10 raised to minus 1 into 10 raised to 9 म्हणजे 10 raised to 8 divided by 10 raised to 2 आहे. म्हणजे काय डिव्हिजन असेल तर पॉवरचं सबट्रॅक्शन करतो ना. सो 10 raised to 8 divided by 10 raised to 2 means 10 raised to 8 minus 2, that is 6 Pascal. So this is your final answer. This is your final answer. Now the next question is like this. What will be decrease in volume of 100 centimeter cube of water under the pressure of 100 atmosphere if the compressibility of water is 4 into 10 raised to minus 5 per unit atmospheric pressure? Okay, so here write all the things carefully. What will be decrease in volume of? So original volume is given, that is 100 centimeter cube. Okay, तर 100 सेंटीमीटर क्यूबचं मीटर क्यूब मध्ये किती होणार आहे? तर 100 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब होणार आहे. This is the original volume. Okay, under 100 centimeter cube of water under pressure of 100 atmosphere. So here pressure is given 100 atmosphere. तर atmosphere हे काय आहे? प्रेशरचं युनिटच आहे, लक्षात घ्या. 100 atmosphere, and here compressibility is also given. It is 4 into 10 raised to minus 5 per unit atmospheric pressure. Per atmosphere दिले, per atmosphere.
Okay, so this is the information given, and change in volume is required to be calculated. Now, to solve any type of question related to bulk modulus, always remember this formula, that is delta V divided by V is always equal to delta P by K. हाच फॉर्म्युला जर कॉम्प्रेसिबिलिटीच्या स्वरूपात लिहायचा झाला, इन टर्म्स ऑफ सी लिहायचा झाला तर कसं होणार? That can be written as delta V divided by V is equal to delta P into C येणार किंवा C into delta P येणार आहे. करेक्ट ना? Because 1 by K is nothing but compressibility. Compressibility म्हणजे काय असतं? 1 by K असतं. So change in volume is only to be calculated. So change in volume calculate करण्यासाठी Phi ला RHS ला नेतो. C into delta P into काय होणार आहे? Phi होणार आहे. Okay. Compressibility is given as 4 into 10 raised to minus 5. Change in pressure is given as 100 atmosphere. And initial volume is given as 100 into 10 raised to minus 6 meter cube. So total calculation, okay, 4 will be as it is. 4 हे as it is राहणार आहे आणि बाकीचं 10च्या पॉवरचं सगळं कॅल्क्युलेशन बघा. 100 मीन्स काय असणार आहे? दॅट इज 100 मीन्स इट इज 10 raised to 2 येणार ना. So this is 10 raised to minus 5. This is 10 raised to 2. This is 10 raised to 2. 100 म्हणजे 10 raised to 2 येणार आहे. म्हणजे टोटल बघा 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 11. Minus 11 and plus 4. That is 10 raised to minus 7 meter cube. So this is your final answer. 4 into 10 raised to minus 7 meter cube. Okay. कन्वर्जन लक्षात घ्या. सेंटीमीटर मिलीमीटरचं कन्वर्जन हे कधीच विसरायचं नाही. पुन्हा एकदा बघा 1 सेंटीमीटर मीन्स असतं 10 raised to minus 2 meter. After that 1 centimeter square means 10 raised to minus 4 meter square. कारण 10 raised to minus 2 चा स्क्वेअर होणार ना. आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला हा माहिती आहे ना, 10 raised to A raised to B असेल तर काय होतं? त्या दोन पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन होतं. लक्षात घ्या. A into B होतं. A raised to B होत नाही. लक्षात येत आहे? आणि तसं 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 10 raised to minus 2 मीटर याचा क्यूब येणार ना. कारण सेंटीमीटर म्हणजे 10 raised to minus 2 मीटर. 10 raised to minus 2 मीटरचा क्यूब म्हणजे काय होणार आहे? पॉवर रेस टू पॉवर असेल तर -2 into 3 होणार ते. 2 raised to 3 म्हणजे 8 वगैरे करायचं नाहीये ते. लक्षात मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब असं ते होते कन्वर्जन. ओके. सिमिलरली मिलीमीटरचं कन्वर्जन 1 millimeter means 10 raised to minus 3 meter. After that 1 millimeter square is equal to याचा स्क्वेअर होणार ना. 10 raised to minus 3 मीटर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -3 into 2 that is -6 meter square. And 1 millimeter cube means 10 raised to minus 3 मीटर या ब्रॅकेटचा क्यूब होणार. ओके. याचा क्यूब होणार म्हणजे 10 raised to minus 3 into 3 म्हणजे -9 होणार आहे. ओके. मीटर. So like this calculation is there. Now the next problem. Next problem is like this. Find the decrease in volume of sample of water from the following data. Once again here decrease in volume is to be calculated. Okay. Decrease in volume is to be calculated. Initial volume is given as 2000 centimeter cube असणार आहे. By mistake it is square कारण volume हे centimeter cube असतं. Initial volume is 2000 centimeter cube, that is 2000 into centimeter cube means 10 raised to minus 6 meter cube. After that initial pressure and final pressure is given. So change in pressure calculate करूया. Final pressure minus initial pressure, that is 10 raised to minus 6 minus 10 raised to 5
Okay. So here initial pressure is given as 10 raised to 5 and final pressure is given as 10 raised to 6. So change in pressure is final pressure minus initial pressure 10 raised to 6 minus 10 raised to 5. इथं 10 raised to 5 जर कॉमन काढलं या दोन टर्म मधून तर काय होणार आहे 10 raised to 1 minus 1 होणार. हे चेंज इन प्रेशर येणार आहे 10 minus 1 that is 9 into 10 raised to 5 Newton per meter square. So this is the change in volume. After that, compressibility is once again given, that is 50 into 10 raised to minus 11, okay, meter square per Newton. Now change in volume is to be calculated. What is the formula? Once again, delta V by V is equal to delta P divided by K. Now 1 by K is nothing but compressibility. So delta V by V can be written as compressibility into change in the pressure. So change in volume is to be calculated. Change in volume is equal to initial volume compressibility into change in pressure. So change in volume is equal to initial volume is given as 2000 into 10 raised to minus 6. Compressibility is given as 50 into 10 raised to minus 11. And change in pressure is 9 into 10 raised to 5. Okay. So all this calculation is to be done. हे बघा आता 5 into 2 means 10. करेक्ट ना. हे 50 into 2000 चं मल्टिप्लिकेशन करतो. 5 into 2 means 10 आणि त्याच्यावर काय येणार आहेत 4 zeros येणार. तर 1 2 3 4. Okay, into 9 as it is into the power of 10 minus 6 minus 11 and plus 5. Okay, total होणार आहे 10 raised to minus 12 होणार आहे. Now 10,000 is nothing but 10 raised to 4 into 9 into 10 raised to 1 minus 12 as it is. So total change in volume, final answer will be 9 into 10 raised to minus 8 meter cube. Okay. So this is the final change in volume, 9 into 10 raised to minus 8 meter cube. This is the answer. Here it is not 10,000, it is 1 lakh. 1 lakh means 1 वर किती 0 आहेत 5 0 आहेत. त्याच्यामुळे इथं काय येणार आहे 10 raised to 5 येणार. सॉरी, here there will be 10 raised to 5 and here 9 into 10 raised to 5 and minus 12. So here this answer will be 9 into 10 raised to minus 7 is the answer. Okay, because here 1 वर किती zeros आहेत 5 0 आहेत. म्हणजे 5 0 म्हणजे 10 raised to 5 लिहायला पाहिजे होतं. Okay, now it is correct. So this is the final answer, 9 into 10 raised to minus 7 meter cube.